اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ خداوند متعال کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ریب نہیں ہے۔ تو آج آپ کی خدمت میں درس نمبر 9 حروف ناخوانہ، حروف ناخوانہ درس نمبر 9 دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ یہ پانچواں پوائنٹ 4 پوائنٹ درس نمبر 8 میں عرض کیے۔ آج ہے حمزہ واصل۔ حمزہ واصل، واصل کا معنی آپ کو پتہ ہے، واصل کا معنی ہوتا ہے ملانا، اور فصل کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا۔ فاصل اور واصل یہ آپس میں متضاد ہیں، یہ آپس میں متضاد ہیں۔ واصل ملانا، فاصل جدا کرنا، جدا کرنا۔ تو آج ہے حمزہ وصل۔ حمزہ وصل کیا ہوتا ہے؟ دو قسم کے حمزے آج آپ کی خدمت بات کروں گا۔ حمزہ وصل ہوتا ہے اور حمزہ قاطع، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ حمزہ وصل کون سا ہوتا ہے؟ حمزہ وصل کلام کے وسط میں، مثلا یعنی کلام کے وسط میں ساکن حروف جو ہیں ان کو پڑھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ ان کی مشکل یا ممکن ناممکن ہے یا مشکل ہے۔ البتہ بلتی زبان میں ساکن سے ابتدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایک زبان ہے، لیکن عام اردو زبان، عربی زبان، دوسری رائی زبانوں میں ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا ساکن سے جب ابتدا نہیں ہو سکتی تو اس تاکہ پڑھا جا سکے، اس ساکن کو پڑھا جا سکے، اس کے لیے حمزہ لگاتے ہیں۔ مثلا اگر عربی زبان میں آپ دیکھیں نا، حمزہ وصل کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دی۔ اب آپ کو مثلا اس کی مثال بتاتا ہوں، جی میں جس طرح ہے ناصرہ ینصرو، ناصرہ ینصرو عربی زبان میں ینصرو، یہ تو ان میں کوئی مشکل نہیں ہے، حمزے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن جب فعل امر آتا ہے، فعل امر آتا ہے تو اس وقت جو ہے کیا ہوتا ہے، نون ساکن صاد پیش ریش سور۔ اب جو ہے اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ یا ہابتا یہبتو، ہابتا یہبتو، یہبتو، یہ عربی زبان کے ہابتا یہبتو۔ تو یہبتو کا امر جو ہے اس کو کس طرح پڑھا جائے گا؟ یہبتو کا امر جو ہے اس کو کس طرح پڑھا ہے؟ ہا ساکن ہے، با ضربی، توئے کے اوپر جزم ہے۔ اب نون کے اوپر جزم، صاد کے اوپر پیش، را کے اوپر جزم ہے۔ اب نون جو ہے ساکن ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لہذا اس کو پڑھنے کے لیے، سہولت کے لیے، اس کے ابتدا میں الف متحرکہ، یعنی الف کے اوپر مثلا الف متحرکہ، اب متحرکہ میں یعنی یا تو زبر لگائی جائے گی، اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں بتاؤں گا، یا پھر پیش لگائی جائے گی، یا زیر لگائی جائے گی، یعنی یا پھر الف پیش نون ان۔ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ الف کے اوپر پیش کیوں آئی ہے۔ تو پہلے آپ کی خدمت میں یہ کہ حمزہ یہاں پر لگا دیا جاتا ہے، الف لگا دی جاتی ہے۔ اب الف کے اوپر زبر لگائیں گے، یا زیر لگائیں گے، یا پیش لگائیں گے، کیا لگائیں گے؟ لہذا ہم اس کو پہلے یہ سمجھے کہ یہ حمزہ ہے۔ اب اس کے جو ہے زبر لگانے کے لیے، یا زیر لگانے کے لیے، یا پیش لگانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب یہ ہے عنصر، 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 اہبط،
बित बित इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम इहबितू इहबित इहबिता इहबितू, यानी अब उनसुर ये पढ़ा गया, ये लगाया, इसके साथ क्या लगाया, यहाँ लगाया अलिफ और उसके ऊपर पेश, यहाँ पर अलिफ और उसके नीचे जेर, ये जेर इहबित उनसुर। अब ये पढ़ा गया। इसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अलिफ लगाते हैं और उस मुतहरिका लगाते हैं। अब ये अगर इब्तिदा से करेंगे तो ये हमजा पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर कलाम के दरमियान में आ जाता है तो इस कमरे हमजे को डराव कर देंगे, हमजा नहीं पढ़ा जाएगा वहाँ पर। यानी यही जो है आपके खिदमत में अर्ज किया, मसलन उनसुर है, उनसुर है, तो आगे यहाँ से अगर वाव लगा देते हैं तो ये हमजा जो है ड्रॉप हो जाएगा, यानी हमजा मजलूम हो जाएगा, जल्म आ जाएगी। वन सोर, वा ज़बर नून, वन स्वाद पेशरे सोर, ये हमजा ड्रॉप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह उदखुलू है, मसलन दाखला यदखुलू, दाखला यदखुलू, यानी अरबी का है यदखुलू। अब इसका क्या है, उदखुल, उदखुल या उदखुलू, वदखुलू, यानी अरबी का सीखा है जमा का, वदखुलुल बाब सुज्जदन, उदखुलू। अब उदखुलू में हमजा है, लेकिन जब पीछे से अगर पढ़ा जाएगा तो हमजा डराप हो जाएगा, जिस तरह के या कौ, आगे उदखुलू है, उदखुलू, ये हमजा ड्रॉप हो जाएगा। या कौमिद खुलू, यहाँ पर पे क्या है, ये पढ़ा नहीं जाएगा अगर हम पीछे से मिलाएंगे, ये हमजा जो है हमजा वासल होता है। अब आगे इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में बताऊंगा कि इसके ऊपर ज़बर कब लगानी है और इसके ऊपर जो है पेश कब लगानी है, तो या ज़ेर कैसे लगानी है, तो मैं आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह अर्ज़ करूंगा। अब इसके मुकाबले में हमज़ा क़तई होता है, हमज़ा क़तई, क़तई क्या होता है, यानी यकीनी, वो हमज़ा जो गिरता नहीं है, चाहे पीछे से मिला कर पढ़े चाहे इब्तिदाई कलाम में, वे ये हमज़ा बाब इफ़आल का हमज़ा होता है, इफ़आल, ठीक है। जिस तरह इकराम है, इकराम है, इफ़आल है, बाब इफ़आल, यानी सलासी मज़ीद फ़ी का पहला बाब, सलासी मज़ीद फ़ी जो अरबी ग्रामर से वाकिफ़ हैं, मतलब तुल्लाब हैं, सलासी मज़ीद फ़ी का पहला बाब, अव्वल बाब, बाब नंबर 1, यानी बाब इफ़आल का हमज़ा जो है वो क़तई होता है। क़तई का मतलब क्या है, क़तई का मतलब है कि ये यकीनी है, हर सूरत में ये हमज़ा पढ़ा जाएगा, चाहे हम पीछे से मिलाकर पढ़ें चाहे हम इब्तिदा से पढ़ें। जिस तरह के ये अरसलना है, हम अरसलना का हमज़ा गिरा नहीं सकते, अरसलना, ये अनज़लना, 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 इसके हमज़े को हम गिरा नहीं सकते हैं। मतलब अगर पीछे से भी पढ़े मिला के वाह, यानी वाव के साथ मिलाकर भी पढ़ें तो फिर हम इसको गिरा नहीं सकते हैं, ये साबित रहेगा। व अंज़लना, व अंज़लना, यानी वंज़लना नहीं। जिस तरह हमारे रमज़ान में दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर, तो हम अल्लाहुम्मा अदखिल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वहाँ पर क्या है, अदखिल है, अदखिल अकरम के वज़न पर है, अफ़इल के वज़न पर, अफ़इल, अफ़इल, अकरम, अकरम। इसी तरह अल्लाहुम्मा अदखिल, अदखिल, ये इकराम इफ़आल का हमज़ा है, इफ़आल का हमज़ा, और ये क़तई है, यानी ये ड्रॉप नहीं होगा, ये गिरेगा नहीं। तो ये आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया कि कुरान मजीद मुख्तलिफ़ कुरानों में हमज़ा वासल के ऊपर जो है छोटी सी स्वाद आ जाती है। हमज़ा जो वासल होता है ना, उसके ऊपर छोटी सी स्वाद आ जाती है, वो अलामत होती है कि
ये हमजा जो है ये छोटी सी स्वाद कि हमजा वासल है कि अगर आप पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो ये हमजा ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा हमजा कतई है उसके ऊपर कुरान मुख्तलिफ कुरान में अलिफ के ऊपर हमजा के ऊपर ज़बर लगा दी जाती है ताकि पता चले कि ये हमजा ड्रॉप नहीं होगा। अच्छा, अब आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि हमजा वस्ल को मुख्तलिफ कलिमात में पढ़ने का तरीका क्या है। मुख्तलिफ कलिमात में हमजा वस्ल आता है। हमजा वस्ल किन किन चीज़ों में आता है? फ़ेल में भी आता है, फ़ेल, इस्म और हर्फ, इन तीनों में हमजा वस्ल आता है। अच्छा, हर्फ यानी हर्फ में हमजा आता है अलिफ लाम, यानी लाम के ऊपर आता है अलिफ अल। अल यहाँ पर जो है ये तारीफ़ का है, तारीफ़ यानी मारिफा बनाने के लिए। एक होता है नकिरा, एक होता है मारिफा। मारिफा जो है ये आपको पता है कि मारिफा जो है वो जानी पहचानी चीज़ को कहते हैं और नकिरा जो है वो उमूमी चीज़ को कहते हैं। मसलन जिस तरह के किताब है, किताब क्या है, यहाँ किताब से मुराद क्या है? कोई भी किताब हो सकती है, कोई भी किताब हो सकती है। और कमर है तो ये मतलब चांद कोई। लेकिन जब इसके ऊपर अलिफ लाम लगा दिया जाएगा अल, तो ये क्या बन जाएगा? मारिफा बन जाएगा। यहाँ पर जो है अलिफ के ऊपर जो ज़बर है ये क्या है? इसको कहते हैं हमज़े वस्ल, यानी फेल के हर्फ के ऊपर आया है हमज़े वस्ल। अच्छा, यहाँ पर इसको वही बात है कि इसको अगर मिलाएंगे तो हमज़ा जो है ड्रॉप हो जाएगा। ये जिस तरह के मिन अल किताब, मिन अल किताब, अल किताब, लेकिन मिन अल किताब जब हम मिलाकर पढ़ेंगे ये ड्रॉप हो जाएगा, ख़त्म, ये नहीं पढ़ा जाएगा। मिनल के लाम के साथ मिलाएंगे, मिनल किताब, मिनल कमर, अल कमर है तो मिनल कमर या वल कमर जो भी पढ़ना चाहें तो अलिफ के ऊपर जो ज़बर है ये हमज़ा जो है ये ड्रॉप हो जाएगा। ये तो हो गया हमज़ा जो है वो हर्फ के ऊपर आया। अब अगर इस्म के ऊपर आए तो वहाँ पर भी क्या ये मफ्तू होता है? यहाँ तक मफ्तू था अलिफ ज़बर लाम अल, यहाँ मफ्तू था, ये हमेशा मफ्तू आएगा, यानी इसके ऊपर ज़बर आएगी। लेकिन जब इस्म के साथ आएगा तो वहाँ पर मकसूर आएगा, मकसूर यानी ज़ेर आएगी, ठीक है। अब मसला जिस तरह के इस्म है इब्न, बे नून, अब जो है अलिफ जो है इसके ऊपर क्या लगाएंगे? अब्न लगाएंगे? नहीं, यहाँ पर इब्न, ये तो इब्न है, इस्म है, इस्म। अच्छा, अब अगर इस्म को पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे मिनिस्मिन, यानी हमजा ड्रॉप हो जाएगा, मिनिस्मिन या मनिस्मुक या मसमुक, मा इस्मुक, मसमुक, यहाँ हमजा ड्रॉप ख़त्म हो जाएगा। अब इसको जब बगैर किसी पीछे के हर्फ मिलाए हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको मकसूर पढ़ेंगे यानी ज़ेर पढ़ेंगे। जिस तरह के इब्न है, इस्म है, ये तमाम जो अस्मा है यहाँ पर हमजा जो है क्या होगा? हमजा मकसूर होगा इब्तिदा के तौर पर, यानी इब्तिदा चूँकि मुश्किल है लिहाजा इसको हमजा लगाते हैं और इसके नीचे हमेशा ज़ेर लगाते हैं। ये हो गया ज़ेर। अब जो है अफ़आल में मैंने अर्ज़ किया था कि बताऊंगा कि ये जो नासरा यनसुरु या दाखला यदखुलु या ये जो है मसलन उनसुर के ऊपर हमजा हमने इसके ऊपर पेश लगाई, तो ये क्यों लगाई? तो इसका एक कायदा और कानून है इल्म सर्फ में कि आप देखेंगे कि ये जो हर्फ साकिन है, ये हर्फ साकिन, ये नून स्वाद पेश रेस्तो, अब ये जो नून साकिन है
اس کے بعد والا حرف دیکھیں گے، یہ حرف یعنی اب سواد، یہ سواد ہم دیکھیں گے، سواد کے اوپر اگر ہے پیش، اگر ہے پیش تو ہم اس کے اوپر الف یعنی حمزہ اس کے اوپر پیش لگائیں گے، عنصر پڑھا جائے گا، عنصر پڑھا جائے گا۔ اور اگر مفتوح ہو یعنی مفتوح یا مکسور، مکسور یعنی یہ جو مثلا فاتحہ یفتح ہو، فاتحہ یفتح ہو، افتح یعنی فاتحہ، فاتح ہے، یا پھر آگے اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی جائے کہ یضربو، زواد ریبو، اور یہاں پر با جو ہے وہ ساکن ہو جائے گی کیونکہ امر میں ساکن ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ فا ہے، فا کے بعد جو ہے یہ تا ہے، یہ تا کیا ہے؟ یہ مفتوح ہے یعنی زبر ہے، یہاں یہ ساکن ہے، اس کے بعد یہ دیکھا یہ مکسور ہے یعنی کسرہ ہے، زیر ہے۔ اب یہ مفتوح ہو یعنی حرف ساکن، جب ہم نے حمزہ لگانا ہے، حمزہ سے بعد جو حرف ساکن ہے، یہاں ساکن کی وجہ سے ہم حمزہ لگائیں گے، تو یہ دیکھیں گے کہ یہ تا جو متحرک ہے یہ کیا ہے، اس کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے۔ اگر زبر ہوگی اور زیر ہوگی تو ہم اس کو کیا لگائیں گے؟ اس کے حمزہ کو کسرہ لگائیں گے، زیر لگائیں گے، یعنی کیا پڑھیں گے؟ افتح، اور یہ زیر بھی ہے، ہم اس کو کیا لگائیں گے؟ اضرب، اضرب۔ ایسا نہیں کریں گے کہ یہاں زبر ہے تو حمزے کو زبر لگائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ افعال میں یہ ان افعال پر فتح نہیں آئے گا، فتح نہیں آئے گا، یا کسرہ آئے گا یعنی زیر آئے گی یا پیش آئے گی۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا کہ یہاں پر عنصر کیوں آیا؟ کیونکہ نون صاد رے، اب صاد کے اوپر پیش ہے تو یہاں پر حمزہ کے اوپر پیش آ گئی، یہاں تا کے اوپر زبر ہے، را کے نیچے زیر ہے تو ہم نے افتح کی کسرہ لگایا، اضرب کا بھی کسرہ لگایا۔ افتح اضرب یعنی افتح الباب، جس طرح کہا جاتا ہے افتح الباب یعنی دروازہ کھولو، وضرب بعصاک الحجر، واضرب ہے نا، واضرب، اضرب، واضرب، واضرب حمزہ ڈراپ ہو گیا، وافتح الباب، وافتح الباب، وافتح الباب، تو کیا ہو گیا؟ حمزہ ڈراپ ہو گیا، وافتح الباب ہو گیا۔ یہ ہے حمزہ واصل فعل میں، اسم میں اور حرف میں۔ اب آپ کی خدمت میں چاند ایک نکات ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن میں ظاہری طور پر تو کیا ہے؟ ضمہ ہے، یعنی کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ظاہری طور پر ضمہ ہے۔ اقضو، 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 اچھا پانچ لفظ ہیں، ابنو، امشو، امضو، اتو۔ اب جو ہے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہاں پر جس طرح ناصرہ ینصرو ہے، ینصرو، نون صاد رے، یہاں پر الف لگائی اور اس کے اوپر پیش لگائی کیونکہ نون یہ ساکن ہے، ساکن کے بعد پیش ہے، یہاں یہ اقدو یہ ساکن ہے، ساکن کے بعد پیش ہے، لیکن کیا ہم یہاں پر ضمہ لگائیں گے؟ یہ ضمہ لگائیں گے، ضمہ لگائیں گے سام کے اوپر تو نہیں۔ اس کا جواب ہے کہ ضمہ نہیں لگائیں گے یعنی پیش نہیں لگائیں گے، یہاں پر تمام میں ہم زیر لگائیں گے، تمام میں ہم زیر لگائیں گے، اس کے نیچے بھی زیر لگائیں گے، یہ بھی زیر، یہ بھی زیر، یہ بھی زیر، یہ بھی زیر، یہ جو 5 لفظ ہیں ان میں یہ زیر لگائیں گے۔ اب سوال ہے کیا وہاں پر نون کے اوپر جازم ہے، سواد ہے، یہاں پر الف کے اوپر ہم نے پیش لگائی، یہاں یہ بھی ساکن ہے
ये मजमूम है, ज़म्मा है, पेश है, तो इसके ऊपर हम पेश क्यों नहीं लगाएंगे? तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर असल में ये जो लफ्ज़ हैं इनकी असल और है, यानी अरबी ज़बान में ये बाब नाकिस, यानी क़ज़ा यक़ज़ी, यानी क़ज़ा क़ज़ा यक़ज़ी, ये अबवाब हैं यक़ज़ी, ठीक है। तो ये नाकिस के बाब है, यहाँ में आखिर में या आती है। ये ज़्यादा लंबी बात ना हो जाए, लिहाजा मैं आपको बताता हूँ कि असल में ये जो था एक यू, ये नीचे जो है वो क्या है? ये जेर है, एक यू। अब ये पता चला काफ के बाद जो है वो क्या है? कसरा है। काफ के बाद जो है कसरा है असल में। जब कसरा है तो हम यहाँ पर कसरा लगाएंगे तमाम अबवाब में, ये जो है तमाम, यहाँ पर हम जेर लगाएंगे, एक जे यू। इसी तरह इब्ने यू, यहाँ पर इब्ने यू, यहाँ नून के नीचे जेर है। यहाँ असल में जो है इन तमाम लफ्जों में जो इसकी तहलील की जाए, इनको असल लिखा जाए, तो असल में क्या है? एक यू। अब आप देखेंगे आप कि इसके नीचे जेर लगानी है, क्यों? क्योंकि एक जे यू। अब यहाँ पर जेर है, साकिन के बाद जेर है, तो जब जेर है तो यहाँ पर जेर लगाएंगे जी। अब एक यू, ये 5 हरूफ जो हैं वो आपके खिदमत में बयान कर दिए कि बावजूद है कि ज़ाद के ऊपर पेश है, लेकिन असल में एक ज़ाद के नीचे जेर है, आगे या है, या के ऊपर पेश है, तो एक यू है तो ज़ाद के नीचे जेर है तो हमने कसरा दिया। ये बात समझ आ गई। अब दूसरा पॉइंट जो है तूनी, एज़न, यानी हमजा है, ये भी हमजा है, ये भी हमजा है, ये भी, ये तमाम हमजे हैं, और दूसरा भी साथ हमजा है। अब जो है जब हम इसको पिछले से मिलाकर पढ़ेंगे, यानी वक्तूनी, तो हम क्या करेंगे? पहला हमजा जो है वक्तूनी, हमजा पहला गिरा देंगे, ये पहला जो हमजा वो गिर जाएगा। इसी तरह वते, वाह ज़बर हमजा, ये वाह ते, ये हमजा ड्रॉप हो जाएगा। इन 5 रूप में मिलाने के साथ, यानी पीछे के साथ मिलाने के साथ, किसी लफ्ज को पीछे से मिलाएं इसके साथ, तो ये हमजा ड्रॉप हो जाएगा, ये हमजा खत्म, इस हमजा को पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर इसी हमजा के साथ इनको पढ़ना है, यानी ये जो हरूफ मैंने आपकी खिदमत में लेकर बताए हैं, यानी ए तू, इसी तरह एज़न, जब हमने इसके साथ मिलाकर पढ़ना है, इससे इब्तिदा करनी है, तो फिर हमने 2 कलमे, जो 2 हमजे आए हैं, 2 हमजों को यहाँ पर नहीं पढ़ना, इस दूसरे हमजे को हमने या में बदल देना है, ठीक है? या में बदल, क्या पढ़ेंगे? ईतूनी, ईतया, ईज़न। जब हमजा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो दूसरा हमजा जो है वो या में बदल जाएगा, लेकिन अगर पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे ये हमजा ड्रॉप हो जाएगा, ये हमजा गिर जाएगा, लिहाजा ये आपकी खिदमत में आ गया। अब तीसरा पॉइंट जो है, ये जो है ये हमजा ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा पीछे से मिलाकर पढ़ने के साथ। जब पिछले वा तो में ना, ठीक है, ये गिर जाएगा, लेकिन जब हम इसी के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो ये हमजा जो है या में बदल जाएगा, अब इसको क्या पढ़ेंगे? ऊ तो में ना,
यानी पहले क्या था, ओ तो में ना, ओ अलिफ के ऊपर पेश, ये हमजा है, ये भी हमजा है, ओ तो में ना। लेकिन जब हम इसके साथ मिलाएंगे, यानी पीछे से मिलाएंगे तो ये ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन अगर इसी से मिलाएंगे तो फिर ओ तो में ना नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ऊ तो में ना, अलिफ पेश वाओ ऊ वा या में बदल जाएगी। अच्छा, अब एक और पॉइंट है जो छठा है आपके खिदमत में अर्ज करना है, वो है हरूफ मद्दी हमजा वस्ल के साथ जब होते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होती है। हरूफ मद्दी हमजा वस्ल के नज़दीक, हरूफ मद्दी हमजा वस्ल, हमजा वस्ल भी आया है और हरूफ मद्दी भी पीछे से हैं। मसलन क्या है, वा ई दा अल जिबाल, यानी हरूफ मद्दी वा ई जाल ज़बर अलिफ दा, ये हरूफ मद्दी है, मद है, इसको व इज़ा नहीं पढ़ेंगे बल्कि व ई यानी लंबा करेंगे। लेकिन जब अल जिबाल आया है, अल जिबाल, तो फिर हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, या फिर अलिफ के साथ ये फी है, फी आया अल मदीना, अल मदीना, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, या फिर ज़ुल अर्श, ज़ुल अर्श, ये तीनों की मिसालें जी। अलिफ मदी, या मदी, वाव मदी, ये भी मद है, वाव अलिफ भी मद है, ये फी के बाद या भी मद है। अब ये मद है, हम इसको लॉन्ग करते हैं, लंबा करते हैं पढ़ते वक्त, व इज़ फी ज़ू, यानी लंबा करते हैं हम इसको। लेकिन जब ये हमजा वस्ल आ जाता है तो हम इसको किस तरह पढ़ते हैं, हम इसको भी ड्रॉप कर देते हैं, यानी मद नहीं पढ़ी जाएगी, और इस हमजे को भी ड्रॉप कर देते हैं, यानी दाल की ज़बर को जिबाल की लाम के साथ मिलाएंगे, व इज़ल जिबालु सुय्यरत फिल मदीना, ऐसे नहीं पढ़ेंगे फील मदीना, नहीं ऐसे नहीं, बल्कि फा को लाम के साथ मिलाएंगे, अलिफ हमजा जो है ड्रॉप हो जाएगा, असल में अलिफ अल मदीना था, हमजा था। इसी तरह अल अर्श है, अल अर्श, लेकिन जब हम दाल को पढ़ेंगे जू लंबा करेंगे, लेकिन जब मिलाएंगे तो फिर ज़ूल अर्श नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे, ज़ुल अर्श, यानी दाल वाव भी ड्रॉप हो जाएगी, हमजा भी ड्रॉप हो जाएगा, पढ़ने में ड्रॉप हो जाएगा। अगर हम अलग-अलग पढ़े तो फिर इसको पढ़ेंगे ज़ू लंबा करेंगे, अल अर्श, अल अर्श, तो ज़ू लंबा है, अल अर्श, लेकिन जब मिलाएंगे तो जाल के ऊपर पेश है, वाह भी ड्रॉप हो जाएगी, हमजा भी ड्रॉप हो जाएगा। व इज़ल जिबालु सुय्यरत व जाअ फिल मदीना, यानी एक शख्स आया फिल मदीना। अब ज़ुल अर्श, यानी लिखने में कैसा होगा, लिखने में इसी तरह होगा, ज़ुल अर्श, ज़ुल अर्श, ठीक है। आगे फिल मदीना में या ड्रॉप हो जाएगी, फिल मदीना, तो ये है। अब जो है इनकी कुरान में कई एक जगह पर हैं, इसमें हमजा वस्ल भी हैं, हमजा क़त्ई भी हैं, हमजा वस्ली भी हैं, उनको हमने तवज्जो के साथ पढ़ना है कि रब्बा नक्शिफ, रब्बा नक्शिफ, रब्बाना अलिफ है एक शिफ, यहाँ पर हमजा ड्रॉप, अलिफ ड्रॉप, इसी तरह इसको हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं। अब जो है लाम है, अलिफ लाम तारीफ, हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी। हुरूफ शमसी आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, हुरूफ कमरी क्या है और हुरूफ शमसी क्या हैं। हुरूफ कमरी मैं आपकी खिदमत में बता देता हूँ, हक, का, खौफ, अजब, गम है, ये जो है हुरूफ कमरी हैं, हुरूफ कमरी।
اور ان کے علاوہ جو ہیں حروف شمسیہ یہ بھی ظاہراً 14 ہیں اور وہ بھی 14 ہیں. حق کا خوف عجب غم ہے، ان کو جمع کیا جائے تو یہ پورا لفظ بنتا ہے، یعنی پورا جملہ بنتا ہے. حق کا خوف عجب غم ہے. اب جو ہے ان کے اوپر اگر کسی لفظ کے اوپر الف لام آ جاتی ہے، یعنی جس طرح کہ اللہ ہے یا الشمس ہے، القمر ہے، تو پھر اب یہاں پر یہ کیا کرنا ہے، اگر الف لام آ جاتی ہے تو الف لام یعنی الف یعنی زبر، الشمس القمر، الشمس القمر یہ آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا، جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے مسئلہ اس وقت کا ہے. جب اسی سے ابتدا کرنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، الشمس القمر پڑھیں گے. لیکن پیچھے سے اگر پڑھیں گے والشمس وضحاها، والشمس، یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر الف بھی ڈراپ ہو جائے گی، لام بھی ڈراپ ہو جائے گی، یعنی والشمس نہیں پڑھیں گے کیونکہ شین حروف شمسی میں سے ہے اور قاف حروف قمری میں سے ہے. تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے، والشمس، اور یہاں پر شاد بھی آ جائے گی، والشمس وضحاها، وضحاها، یعنی واو کو شین کے ساتھ ملا گے، الف بھی ڈراپ اور لام بھی ڈراپ ہو جائے گی پڑھنے میں. اور یہاں پر شین کے اوپر مثلا شاد آ جائے گی. کوئی بھی حروف شمسی ہیں، ان کے علاوہ تمام حروف شمسی ہیں، تو ہم یہاں پر کیا کریں گے، الف بھی ڈراپ، لام بھی یعنی حمزہ بھی ڈراپ اور لام بھی ڈراپ ہو جائیں گے. لیکن اگر حروف قمری ہیں ان کو پیچھے سے ملا کر پڑھ رہے ہیں تو حمزہ ڈراپ ہو جائے گا. ہم بات کر رہے ہیں کس چیز کی، کہ حمزہ وصل، یہ حمزہ وصل ہے. تو والقمر، والقمر یہاں پر حمزہ ڈراپ ہو گیا اور لام کے اوپر جازمہ کرو، والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. یہ والنہار، والنہار نہیں پڑھنا، والنہار اذا جلاها. اب جو ہے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیا. اب میں سورۃ والطارق کی تلاوت کرتا ہوں. اس میں مختلف چیزیں ہیں، انشاءاللہ میں کچھ پوائنٹ آؤٹ آپ کی خدمت میں کرتا جاؤں گا. یہاں پر والسماء والطارق ہے، یہاں پر دیکھنا ہے والسماء نہیں پڑھنا، والطارق نہیں پڑھنا، بلکہ کیا پڑھنا ہے، والسماء والطارق، یعنی سین حروف شمسی میں سے ہے، قاف حروف شمسی میں سے ہے، لہذا الف بھی یعنی حمزہ بھی اور لام بھی دونوں ڈراپ ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، مال طارق نہیں پڑھنا. النجم الثاقب، اب میں نے حمزے کو ساتھ یعنی النجم ہے، النجم الثاقب، النجم الثاقب، تو ہم اس کو کیا کریں گے، یعنی لام کو ڈراپ کر دیں گے. یعنی اس سے ہم نے ابتدا حمزے سے کیا، حمزہ کو ڈراپ نہیں کرنا کیونکہ اسی سے ابتدا کی. اگر اس سے ابتدا نہیں کریں گے تو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، تو وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. اب دیکھیں من بین الصلب یعنی صاد حروف شمسی میں سے ہے، تا بھی حروف شمسی میں سے ہے. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع
إنه لقول الفصل یعنی والارض یعنی والارض یعنی الف ہے نا و الارض ہے نا الارض تو الف جو ہے یعنی الف یعنی زبر والارض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل یعنی لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے. یہ کاف جو ہے حروف قمری میں سے ہے، اس وجہ سے یہاں پر الف یعنی حمزہ اور لام دونوں ڈراپ نہیں ہوں گے، بلکہ یہاں پر فقط حمزہ ڈراپ ہوگا. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. اب آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ لم یکن الذین کفروا سورہ بینہ کی اس کی بھی تلاوت کریں اور والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا ان کی تلاوت کیجئے. انشاءاللہ خداوند متعال آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو انشاءاللہ آپ وہاں چینل میں آپ بتا سکتے ہیں کہ فلاں چیز کی سمجھ نہیں آئی، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.